Hello மக்களே, welcome to the channel Tamil Family Reacts. நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் with me my husband Vasu. வணக்கம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் மூவி பார்க்க போறோம், சார்லி. இந்த மூவிக்கு நம்ம போல் போட்டிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இந்த மூவி பார்க்கறத எடுத்து வச்சிட்டோம். இருந்தாலும் போல் போட்டிருந்தோம். அதுலயுமே நிறைய அவார்ட்ஸ் வந்திருக்கு. நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த மூவி எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். எனக்கு இது வந்து எத்தனாவது வாட்ச்னே தெரியல. இவங்களுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் வாட்ச். என்னோட மூவி உங்களுக்கு காட்டணும், ஃபேவரட் மூவி காமிக்கணும்னு எடுத்து நான் வந்து மாறா பாத்துட்டேன் தமிழ்லயா. பட் இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற பார்த்தது இல்ல. ஆமா, சார்லி பார்த்ததுல இதோட ரீமேக் வெர்ஷன் தான் மாறா வந்து பாத்துருக்கேன். ஓகே, எனக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ஓஜி வெர்ஷன் தான் வந்து மேஜிக்கல் வெர்ஷன். ஸோ இந்த மூவில இருக்க கேஸ்ட் பார்த்துடலாம். பார்வதி, அதுக்கப்புறம் அபர்ணா ஃப்ரெண்ட் ரோல் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டிக்யூ இருக்காரு, டொவினோ இருக்காரு, சோபன் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் நீரஜ் மாதவ் இருக்காங்க. பிளஸ் ரொம்ப ஃபேமஸான நிறைய பேர் இருக்காங்க, நமக்கு தான் தெரியல. அண்ட் டொவினோ வந்துட்டு என்ன ஃபுல்லா வருவாரா சும்மா இல்ல கெஸ்ட் ரோல் வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இந்த மூவியோட டைரக்டர் மார்டின் பிரகாத் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் கோபி சுந்தர். இவர் பேரை நாங்க நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நிறைய மியூசிக்ல வந்துட்டு சம்திங் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் கூட சொல்லுவாங்களோ, இங்க எப்படி ஹாரிஸ் ஜெயராஜோ அந்த மாதிரி அங்க கோபி சுந்தர் சொல்லிட்டு தெரியல. அப்படிதான் நம்ம கம்யூனிட்டில வந்து ஜெயராஜ்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் நிறைய இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாரு. கோபி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு மியூசிக் டைரக்டரிங்க, ரொம்ப ரொம்ப வந்து ரினவுண்ட் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல அவர் கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ ஐ திங்க் செம்மையா மியூசிக் போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு இதுல இருக்க ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒவ்வொரு பிஜிஎம்மும் ஃபேவரட். ஓகே, ஐ திங்க் எனஃப் பில்டப், நம்ம மூவிக்குள்ள போயிடலாம் நினைக்கிறேன். இல்ல, இந்த படத்தோட மியூசிக் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியல. அந்த சார்லியோட அந்த ரிங்டோன் பறந்து தெரியுதா இல்லையா, அந்த ரிங்டோன் நிறைய பேரோட மொபைல் ரிங்டோனா இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் அந்த மியூசிக் கேட்டு இருக்கும். அப்பத்துல இருந்தே அந்த மியூசிக் வந்து செம ஹிட் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நைஸ். இது வந்து ஆக்சுவலி 2015 மூவி. நைஸ். ஓகே, மூவிக்குள்ள போயிடலாமா? போயிடலாம். ഈ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ഫ്രീഡം അല്ലേ? എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കണ്ടേ, അവളുടെ ചെലവിനുള്ള പൈസയൊക്കെ അവള് തന്നെ ഒപ്പിക്കുന്ന പറയുന്നേ. അവൾക്ക് ഫ്രീഡം നല്ല ഫ്രീഡമാണോ? 50 രൂപ ചേഞ്ചില്ല. അല്ലാതെ എനിക്ക് അവിടെ നല്ല ഫ്രീഡാ. டோவினோ என்ன எடுத்தோடனே வந்துட்டாரு. നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. സർപ്രൈസോ? എന്നാ? All the way from America. யார் பாரு? കുരുവിളെ, will you marry me? ഇവളെ എന്താക്കി പറയുന്നേ? എടാ, നീയും സെഫീനയും പ്രേമിക്കുന്നു, കെട്ടുന്നു. കുരുവിളൊക്കെ കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യം. അല്ല വല്യമ്മച്ചി, എന്നാ ഇവളുടെ പ്ലാൻ? ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പത്തെ പ്ലാൻ. ജോർജി, അമ്മേ, സെഫീനയുടെ പപ്പ അന്വേഷിക്കുന്നു. അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്. ആളുകളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ പാതിരാക്കി വന്ന് കേൾക്കൊള്ളു. കുരുവിളയുടെ പേരൻസിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ നാണം കിട്ടും. മറ്റന്നാൾ ജോർജിയുടെ കൂടെ നിന്റെയും കുരുവിളയുടെയും കൂടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കണം. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം വേണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ടൈമൊക്കെ കിട്ടിയതല്ലേ? ഇവിടെ ഇഷ്ടം കൂടെ നോക്കിട്ട് പോരെ. നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി വളർത്തി വഷളാക്കിന്റെ ഗുണ പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും പടം വരച്ച് നടന്നതൊക്കെ മതി. அவங்க பாட்டி மாதிரி அவங்க சொல்றேன். ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പമാണോ? ഏയ്, എന്റെ കൊച്ചു പൊളിയല്ലേ. ഇനി ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യും? അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട്. നിനക്കുള്ള ഡ്രസ്. അയ്യോ, അതിന് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ മറന്നുപോയി. അതൊന്നും സാരില്ല, സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടാലോ. അല്ല മോളെ, ஓ, இவங்க தானே அது? ஏன் சம்மந்தமே இல்லாம லாரி வருது? ഞങ്ങളോട് തിരിഞ്ഞു പെങ്ങളോട് ഇറങ്ങിക്കോ. ഓടി വന്നിട്ടാടാ. എന്റെടാ താങ്ക് യു ചേട്ടാ. தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு. ஐயோ, என்னப்பா நீ எடுத்தோடனே கண்டுபிடிக்கிற? சும்மா இருப்பா.
இந்த போஸ்டரே அந்த ட்ரெஸ் போட்டு நின்றுட்டு இருப்பாரு. ഹലോ അമ്മ, നീ ഇത് എവിടെ അടി? ഞാൻ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലോ. ഇവിടെ സ്തുതി കൊടുപ്പ് തുടങ്ങി. ഇത് 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഉം. ஐயோ നിന്റെ എനിക്കൊരു റൂം. ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നില്ല? ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ബോറടിച്ചു, ജോലിയും ബോറടിച്ചു. ഇത് കുറച്ച് പഴയതാണല്ലോ. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. പിന്നെ ആ റൂമിൽ നേരത്തെ താമസിച്ച കക്ഷിയുടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ സൈഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, അയാളുടെ സാധനങ്ങളോ? ഇല്ല, എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും ആ ബോംബെക്കാരികള് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ പോകും. ഒരാഴ്ച തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഞാനില്ല. എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉസ്മാനിക്കെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. അതെ, നിന്റെ അമ്മ ഇന്നോ നാളെയോ എന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും വിളിക്കും. വേറെ ആരെയും ഡീൽ ചെയ്യാം. നിന്റെ അമ്മയോട് എന്നെ എന്ത് കള്ളം പറയും? പിന്നെ പത്രക്കാരല്ലേ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല. CM പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാ. എനിക്ക് ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വന്നേനെ. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോടി പ്രാന്തി നിനക്ക്. ഉസ്മാനിക്ക ടെസ്സ നീരജ് മാത്രം. സോറിട്ടാ, അത് ഉസ്മാനിക്ക സ്ഥലത്തില്ല. പിന്നെ രാത്രിയിലെ കളിക്കുള്ള പ്ലെയറിനെ പിക്കണമായിരുന്നു. ഇല്ലല്ലോ ആയിട്ടൂടല്ല, കൗട്ടടിച്ച് ഓഫായി പോ. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഐ എം സോറി. ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ? വാ, പടം വരച്ചിരുന്നാ മതിയാ. ഈ ബാഗ് ഞാൻ എടുക്കാട്ടാ. ഒരു ബാഗ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ടേ? പടം ഫ്രണ്ടിൽ കയറിക്കോ. നൈസ് റൈഡാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ കയറിക്കോട്ടെ? അന്ത്രപ്പാ ആ കയ്യൊന്നും കൊടുത്തേ. குழந்தை மாதிரி அவங்க என்ஜாய் பண்றாங்க அதெல்லாம். അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ഥലം. ഹെറിറ്റേജ് ആണ്. ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റെപ്പ് കയറിന് ഇടത്തോട്ടിരുന്നു, പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിന് വലത്തോട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് തീരും, അവിടെ റൂംമേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി വരണ്ടല്ല. സായിപ്പ് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലേ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടോടാൻ കളിക്കും. യു ക്യാൻ കോൾ മീ എനി ടൈം. വരട്ടെ അപ്പ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ശരി എന്നാ. ஏன் ஒரு மாத்தி பாக்குறாங்க? ஐயோ இவங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ல. என்ன திறந்துருக்கு? ஐயோ யார் பாரு? ആരാ? അമ്മിണി, അമ്മിണി, അമ്മണിയാ? അമ്മിണിക്കുട്ടിയെ, അമ്മിണി. ആ, ഇവിടെ നിക്ക. മഴ ആടെ തിരിഞ്ഞിരിക്കാറ് അവര്. വാടി. മൂപ്പരേ എന്റെ കൊച്ചുമകൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയത് അമ്മിണിയെ. മൂപ്പര് പോയ ദിവസം ഇവിടെ കൂട്ടാൻ വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നേ. ഇന്നാ എത്തി. അമ്മിണിയെ, നിന്നെ കാത്തൊരാള് കൂരയില് ടെറർ മാതിരി ഒന്ന് ഭയമുറുത്തിട്ട് പോണവങ്ങളെ. ഉസ്മാനിക്ക, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ റൂം വേണ്ട. എന്തു പറ്റി ബഹൻ? കാര്യം പറയൂ. How can I stay here? Do you know what was happening here? ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ ആടിനെ അഴിച്ചോണ്ടുപോയി. അയ്യോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവളെ കൊണ്ടുപോയത് നമ്മുടെ ആടബൂട്ടിക്കയാ. ആട്ടുംപാല് പോലത്തെ നല്ല നൈസ് മനസ്സാ. നിങ്ങൾ അയച്ചെന്ന ഫോട്ടോ ഈ റൂമും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അടച്ചുറപ്പുള്ള വാതിലില്ല, മുറിയൊന്നും മര്യാദക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് റൂമൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വന്നാ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. വിത്തിൻ 24 hours എല്ലാം റെഡിയായി. ഇനി ആടും പശു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വരുമോ? ഇനി ആര് വരാനാ? ഇനി വരാനുള്ളതും മൂപ്പര് പോയില്ലേ. ഇനി എപ്പോഴാ വരിക എന്ന് പടച്ചോന് മാത്രമേ അറിയാവൂ. ஓட்டாங்கய்யா ஓட்டாங்க. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ?
കുറച്ച് പ്രശ്നമായിരുന്നു. വീടൊന്നും വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എടി നിന്റെ അമ്മ വിളിച്ചായിരുന്നു എന്നെ. ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കട്ടോ. കതിരിപ്പൂ, പൂവമ്പഴം, ഉപ്പില്ലാത്ത ശർക്കര, വാറ്റം നെല്ലിന് ബെസ്റ്റ്, ഒഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ബെസ്റ്റാ. തൊണ്ടേ കൂടെ ഒരു അഞ്ചലോട്ടുണ്ട്. ഹലോ, നിങ്ങളാരാ? ജോസ് വാറ്റിയോസേ, എന്റെ ഈശോയെ, ഇതേപ്പോ പണിയൊപ്പിച്ച് ഒറ്റാന്തടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കല്ലേ നടക്കല്ലേ ഞാൻ അന്നേ പറയണതാ. അപ്പൊ എനിക്ക് പെണ്ണ് വേണ്ടെന്ന് വലിയ ഡയലോഗ് അടിക്കും. ഇപ്പൊ എന്തായാലും അത് പൊളിഞ്ഞു. മോളുടെ പേരെന്തുട്ടാ? മോള് ഭാഗ്യവതിയാ. വാറ്റം മൂപ്പരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പുണ്യം ചെയ്ത കൈയല്ലേ. ആ കുക്കറിന്റെ വാൽവും വിസിൽ മാറ്റിണ്ടെന്ന് പറയണം. ഇപ്പൊ വിസിലടിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ കുറുവാനെ കേക്കണ സുഖാണ്. സ്പിരിച്വൽ വിസിലിംഗ് അല്ലേ? ഡാ, നിന്റെ പൊടുത്താസിനോട് പറഞ്ഞോ പൊട്ടാസ് പൊട്ടിക്കണ മാതിരി പൊട്ടിക്കുന്ന അറിയോ നിനക്ക്? ആ ഒല്ലൊന്ന് പിള്ളേര് വേണ്ട സ്കൂൾ വിട്ട മാതിരി പെട്ടെന്ന് പിന്നെ പെടാ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാ. ഇയാളെ അറിയാമോ? കുഷ്വന്ത്. Hi, I'm Tessa. Pamela. Is Mr. Gabriel here? He's on a tour right now. Right. So I need to join his class, so I just wanted to meet him. Okay, well, give me your phone number and I'll let you know when he returns. Oh, great. Thanks. Thank you. ഹലോ, എടാ രാഹേലേ, ഇതേതാ ഈ നമ്പര്? എല്ലാം ഓരോരോ നമ്പറല്ലേ. അവിടെ എങ്ങനാ, കുഴപ്പമായോ? നിന്റെ അമ്മ എന്റെ തലയെടുത്തില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, എത്ര നാള് മുങ്ങാനാ നിന്റെ പരിപാടി? അതിപ്പോ അല്ല, നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഞാനോ? ഞാനിപ്പോ ഒരു കാട്ടിലോ. കാട്ടിലോ? രാഹേല് പറയാനുള്ള മറ്റേ മാന്ത്രികന്റെ കഥയിലൊക്കെ ഉള്ള ഗുഹയില്ലേ? ഫോൺ വെച്ചു പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്. ഹലോ, നിങ്ങൾ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആളയച്ചല്ലോ, സന്തോഷം. എന്തു പറ്റി ബഹൻ? പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ, ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളായിരുന്നല്ലോ. അല്ല, ഞാനൊരു കുണ്ടനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടതാണല്ലോ. അവൻ വന്നില്ലേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, വിത്തിൻ 24 hours. മതി 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 മതി, നിങ്ങൾ 24 hours എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ചേട്ടൻ ഫോൺ വെച്ചോ. അല്ല, ഞാൻ ഹലോ. तेरी आंखों की खजाने में छिपा था मुसाफिर का दरिया. என்ன ஹிந்தில பேசுற? இதானே எனக்கு அது என்ன சொன்னாரு புரியல. പണ്ട് പാർത്തിരുന്നൊരു പാവം ചിഹ്നം. What do you mean? നിങ്ങള് ബേജാറാവില്ലെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കളറാക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. ഞാനാ പണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്. ശരിക്കും എവിടെന്ന് ചോദിച്ചാ എനിക്ക് എന്നെ വലിയ ഈ കാലെന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവാ. അതേ കയറി ഞാനും അങ്ങ് പോവാ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റണം. അതൊന്നും എന്റെ അല്ല, ധൈര്യമായിട്ട് മാറ്റിക്കോ. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിനോട് ഉസ്മാനിക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോ എന്നോട് താമസിച്ചവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ നേരത്തോണ്ട് പോയാ മതി. അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കൊന്നുമില്ല. അതല്ല, ഞാൻ തന്നെ ഒന്നെടുത്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കാത്തിരിക്കും. നാളെ രാവിലെ വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കത്തിക്കും. இங்கதான் இருக்காரா? போச்சு. இங்க என்ன அது, இங்க இருந்து உங்களுக்கு புயல் மாதிரி ஏதாச்சும் ஒண்ணு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. ஓ, அவர் இங்க வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்த அந்த ஏதோ போய் ஆர்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரோ. நல்லா வச்சாரு டைட்டில். இது யாரு? ஷோபின் இது. ஓ, இந்த கேரக்டர் இதுல ஷோபினா? ஓ, அதுலயே வருமா அப்படி திருடுறது? ஆமா, அதுல வந்துட்டு அலெக்சாண்டர்னு ஒருத்தர். போச்சு போச்சு போச்சு. ആ വെള്ളം എടുത്തേ.
വെള്ളം ഇതിനടിച്ച് പറ്റായി ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. പോലീസ് വേണോ? സാറ് മതി. ഷാട്ട് കുത്തിക്കൊല്ലണോ അതോ സസ്യം വെച്ച് കത്തിക്കണോ? അല്ലേ വേണ്ട. നീ അടുക്കളയിൽ പോയി പോത്ത് വെന്താലും എടുത്തിട്ട് വന്നേ. അടുക്കളയിൽ പോയി പോത്ത് വെന്താലും എടുത്തിട്ട് വാടാ. അടുക്കള അയ്യാ ഒന്നും അറിയാത്ത ഇള്ളിള്ള കുഞ്ഞ് ஒன்றும் தெரியாது பப்பாங்கிற மாதிரியா பீஃபா ഇരിക്ക അടി. മിസ്റ്റർ ഡിസൂസ. അയ്യോ സാർ ഞാൻ സുനി, കള്ള സുനി. ഞാൻ പേരാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് പോലും ഇതിലും നല്ല പേര്. പേരായാലും ഒരു മജ. കാർൽ മാർക്സ്, റോസ ലക്സംബർഗ്, VS അച്യുതാനന്ദൻ, VSOP. ഇത് ചുമ്മാ സുനിക്കുട്ടൻ. ഇന്ന് മുതൽ നീ ഡിസൂസ. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് 18 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് സാറേ ഞാൻ കക്കാൻ പോണേ. ഞാനിവിടെ ചെല്ലാൻ നേരത്ത് രാത്രി ആ സാർ അവിടെ കിടക്കയിൽ തുണിയിലാണ്ട് കിടക്കണായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സാറിന്റെ ഭാര്യ ഉറങ്ങിക്കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. ആ ചേച്ചി എഴുന്നേക്കാൻ നേരത്ത് സാറിന്റെ അത് കണ്ട് പേടിക്കണ്ടെല്ലാം വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ തുണി ഒലിഞ്ഞ് ആ സാറിനെ ഒളിപ്പിച്ച്. അപ്പൊ തന്നെ ആ ചേച്ചി എഴുന്നേറ്റ് പെട്ടെന്ന് എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയി. നിന്നെ കണ്ടു പേടിച്ച? എന്നെ പേടിച്ചില്ല, ചിരിച്ചു പോയി. ഇതേപോലെ ആ ചേച്ചി ചിരിച്ച് അത് കേട്ടാ ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് ആ സാർ ആരോടും പറയാണ്ട് കള്ളക്കേസ് കൊടുത്തതിന് അകത്താക്കി സാറേ. എത്ര നാൾ അകത്ത് കിടന്നു? 8-9 മാസം കിടന്നിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഗർഭകാലം. അത് കൊള്ളാല്ല. മറ്റേ ഖുർആനിലും സീതയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സെയിം അടിപൊളി ഡയലോഗ്. സീത അല്ലേ? 2 മണിയായി. എന്റെ ടാർജറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ സാറേ ഞാൻ പോട്ടെ. ഞാനും വരും. എങ്ങോട്ട്? നിന്റെ കൂടെ. എന്റെ കൂടെ റോബറിക്കാ? സാർ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കി. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിനക്ക് ആരുടെയും അനുവാദം വേണ്ട. പക്ഷെ തിരിച്ചു പോണേ മോനെ. അല്ല സാറേ ഞാനിതൊന്ന് മാറിയിട്ട് വരാം. ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോണ്? സിൽമക്ക എന്നാ പിന്നെ കുറച്ച് അത്ര കൂടി പൂശിക്കോ. ശാന്തമീ രാത്രി ഈ രാത്രി എവിടെ കൊണ്ടുവരാ? താൻ ഇറങ്ങി വന്നൊരു സാറിന് ശരിക്കും എന്താ പണി? ഇതേ നോക്കി ഈ പെമ്പിള്ളേർക്ക് രാത്രി ഉറക്കൊന്നില്ലെന്നേ. വാട്സപ്പിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പി സാർ ഇടാറുണ്ടാ? എന്തോന്ന്? സാറിന്റെ നമ്പറും കൂട്ടുന്ന ഇപ്പൊ തന്നെ ചൂടുള്ളവർ ഇട്ടരാ വാട്സപ്പിൽ. എന്റെ ഫോണൊന്നും ഇല്ലടോ. എന്ത് ഫോണില്ലെന്നാ? അതെങ്ങനെ ശരിയാവണേ? സാർ എന്ത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യ? ഫോണില്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല മിസ്റ്റർ ഡിസൂസ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാറ് മറ്റേതാണല്ലേ. എന്ത്? ബുദ്ധിജീവി. അത് എന്നെ ചിരി കണ്ടറിയാം. ഹായ്, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഇരുന്നാ മതി പുറത്ത്. കള്ളം കയറോട്ടകത്ത് அது யார் சொல்றாரு பத்தியா? பரவாக்கு அப்புறமோ இது பரவா இவர் தான் டைரக்ட் பண்ணாரு இவரை வச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மூவி நினைக்கிறேன். സമയത്രായി. நான் எവിടെ வந்துட்டாரு? സോറി. നീ ഇവിടെ നിൽക്കുവന്നു? നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ലാബ്. அவனுக்கு நிறைய வீட்டுல திருடி திருடி நாய் நான் பயம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். നിങ്ങളിപ്പോ ടീമായില്ലേ? നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം വേണ്ട, വേറെ ഏരിയ പിടിക്കാം. വാ. அவர் யாருப்பா உண்மையான திருட மாதிரி அவரும் ஜம்ப் பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு. സോറി, കേറിക്കോ. എന്റെ പുറത്തല്ല, ഇതിന്റെ പുറത്ത് കയറാൻ. ஓ இதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட்டா? என்னாச்சு? എന്നാ നമുക്ക് പോവാം. ഇത് ശരിയാവില്ല. വേണ്ട പോവാ സാർ. അടക്കില്ല. പോവാ സാർ. ഇവിടെ നിന്ന് കുഴപ്പമാ. எப்போ செம ஷாட்ல இது. ஆமா
என்னத்தை பார்த்தானுங்க மறந்துடுச்சு எனக்கு. ஓ மை காட், ஐயோ இப்ப எனக்கே அடுத்த சீன் தெரியணுமே. பார்வதி வேறு நானும் ஆயிட்டுமே. என்னத்தை பார்த்தானுங்க. ஆஹா, இப்ப போய் நான் அவனை பார்த்தே ஆகணுமே. என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க. இப்ப எல்லாம் களைச்சு போட்டுருவாங்க அடுக்குனதெல்லாம். என்ன பார்த்தானுங்க உனக்கு தெரியுமா? எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஐயோ, யாரா அவன்? போய் தான் கிளீன் பண்ண அனுப்பிச்சு விட்டாளா? யாருமா இது? ஜெயலல் வரை கத்திட்டு இருக்கா. ഹായ് 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 നമിത. ഇതെന്ത് സംഭവം? ഉസ്മാനിക്കെ വിളിച്ചപ്പം രാവിലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആളെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക, ഞാൻ ചായ എടുക്കാം. ചായ ഒന്നും വേണ്ട, ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ട, പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കിടന്നാ മതിയോ? ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തോളാം. ആകെ അലമ്പാണല്ലോ. ഇയാളാണോ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നേ? എന്നെ ഞാനൊരു കഥയുടെ ബാക്കി. നീ ഇവിടെ മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ വന്നാണോ അതോ കഥ വായിക്കാൻ വന്നാണോ? ആ കുരുവിള എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അയാൾക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമ്പർ കിട്ടിയത് നിന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. നീ ആ കഥയും കുരുവിളയൊക്കെ വിട്ട് ചുമ്മാ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കുരുവിള വിടാം, പക്ഷെ കഥ കൊള്ളാം. ഈ കഥയും ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രണ്ടും രണ്ടാ കേട്ടോ. இவனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்களா அவங்க? கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓ, சோபின் கண்ணு பாரு. உங்களுக்கு அது தெரியாம இப்ப ഷേ ഇത് പൊളി മച്ചാനാണ്. മച്ചാനിൽ ഒരു കലക്കം സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പെയിനിൽ നിന്നൊരു സാഹിബിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം വണ്ടിക്ക് വില പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ. എന്റെ പൊന്നോ, എങ്ങനെ സ്കൂട്ടായെന്ന് ആ പ്രാന്തം കുരിച്ചിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇയാളെ തപ്പിത്തരാവോ? തപ്പാനാ? കണ്ടുപിടിച്ചരാവോ? എന്റെ സിസ്റ്ററെ, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ റൗസറി കയറുന്ന ടീമല്ല. ഇതില് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഇതെന്താണ് ആട് സ്പൈക്കാ? ഇയാൾ നമ്മുടെ ആടബുട്ടിക്ക് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. പിന്നെ ഇത് നല്ല പരിചയമുണ്ട്, പക്ഷെ ഫോക്കസ് അങ്ങോട്ട് കിട്ടണില്ല. കിട്ടും കിട്ടും കിട്ടാ. എവിടെ പോരാ? இப்படிதாப்பா போகணும். അപ്പൊ ശരി, ഞാൻ നിക്കണില്ല. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കാണാം. ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു, അതിന്റെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ലേ. റാഹിയ, വെള്ളം. പിന്നെന്താ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞത്? അസ്മാനിക്ക, ആ മുറിയിൽ നേരത്തെ താമസിച്ചതാരാ? അതൊരു ജിന്നാണ് മകൻ. അതാണ് ഞാൻ മുറിയൊക്കെ ഒന്ന് വെടിപ്പാക്കിയിട്ട് കേറിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബാധ കേറിയല്ലേ? അത് താങ്ക്സ്. എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു കോമിക്, ഒരു കഥ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി എന്താന്ന് അറിയാനൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി. അല്ല, ആളെ ഒന്ന് കണ്ട. കഥയുടെ ബാക്കി തപ്പി നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രാന്തുണ്ട്? മൂപ്പര് ഇവിടെ വന്നപ്പോ വരച്ചിട്ടിട്ട് പോയതാ. ഇതിന്റെ ബാക്കി എന്താന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല, മൂപ്പരോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് പാത്തുമ്മാന്റെ വീട്. വീട് എവിടെയാ? ഉമ്മുക്കുൽസുന്റെ വീടല്ലേ? ആ, ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. ഈ പറഞ്ഞ മൂപ്പരിപ്പ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? അതു മാത്രം ചോദിക്കരുത്. വിചാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഒരു വരവ് വരും, അതാ പതിവ്. എപ്പോഴാന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല. കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി? കത്തെഴുതാൻ വിലാസമോ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും വന്നാൽ ഡേവിഡിന്റെ വീട്ടിൽ വരും. അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടേ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും. പള്ളിമേടയുടെ തട്ടുമ്പുറത്ത് മാലാഖമാരുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞേ കൊച്ചിലെ തപ്പിപ്പോയ ആളാ നീ. അങ്ങനെ അല്ല എന്റെ ദാഹേലെ, ഇതെല്ലാം നല്ല ഉഗ്രൻ സ്കെച്ചുകളാ. പിന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന റൂമും അയാളും ആ കള്ളനൊക്കെ തന്നെയാ ഈ കഥയിലുള്ളത്. തപ്പി തപ്പി ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്കൊന്നും പോകണ്ട കേട്ടോ. അയ്യോ, അതിപ്പോ കൊടുത്തേക്കല്ലേ, ഞാൻ പറയാം. ഓ ശരി.
ഡേവിഡ് என்னவா இது? என்ன ஓடுகிறாரு? இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி ஏன்? അവന് പ്രാന്താണെന്നാ നാട്ടുകാര് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ എനിക്കും തോന്നും നല്ല അസല് ഭ്രാന്താണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഈ പണി ചെയ്യുവോ? നീ എന്താ ആളുകളെ ഉമറെ, നീ കൂടുതൽ സംസാരിക്കരുത്. എടോ പണിക്കർ ഡോക്ടറെ, അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ അവന്റെ രീതിയിൽ അങ്ങ് നീ ആഘോഷിക്കും. മിണ്ടരുത്, നീ നേരെ ആവത്തില്ല. ഇപ്പൊ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? അവൻ ചാവാത്താന്നോ? ഫേക്കാ ന്യൂസ് പോട്ട് വെച്ചിരിക്കാ? ചത്ത് കാണാനുണ്ടോ എനിക്ക്? சாமலே ஒரு செத்த மாதிரி நோட்டீஸ் கொடுத்து അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലോ? എഴുതി സമാധാനായിട്ട് കുടിക്കേ തിന്നെ ഒന്നിനും അസെ സ്വന്തം മരണം കേട്ടറിഞ്ഞു വരുന്നവരെ കാണാനുള്ള വോട്ട് ഇട്ടതല്ലേ പരസ്യം. ഒരു മരണക്കളി ശരിക്കും അടാറ് പരിപാടിയായി പോയി. ഞാൻ അങ്ങ് ത്രില്ലടിച്ചിട്ടെ ജയന്റ് വീലിൽ കയറിയ ഫീൽ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഡെഡ് ബോഡി ആയാൽ ഏതൊക്കെ ബോഡീസ് കാണാൻ വരുമെന്ന് ഒരു സെൻസസ് എടുത്താൽ പിടികിട്ടും. പക്ഷെ പിടി കിട്ടാത്ത ചില എക്സ്ക്ലൂസീവ് കക്ഷികളുണ്ട്, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില മനുഷ്യർ. വെണ്ണിമലയെന്ന് കത്രീനാമ ഒട്ടും വയ്യ. സുന്ദരി കുട്ടിയാ, കൊച്ചു പെണ്ണ, വയസ്സ് 83. കൊച്ചുമോനെയും കൂട്ടിയാ വന്ന്. പിന്നെ ദാസ്, കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യ, ഉള്ളിലാണേ കണ്ണ്. തീവണ്ടിയിലെ പാട്ടുകാരന് തീവണ്ടി ദാസ്. പിന്നെ എന്മകജയെന്ന് ചന്ദ്രൻ. എല്ലാവരും ഇഷ്ടം പോലെ തല്ലി. ഇനി അടി കിട്ടാൻ ഈ ബോഡിയിൽ ഒരു സ്ഥലം പോലും ബാക്കി. സ്നേഹം കൊണ്ടാ അസേ നിങ്ങളെ പോലെ എല്ലാവർക്കും മുഴിഞ്ഞ സ്നേഹ. ഇനി പറ, ചത്തുപോയ ഇതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വിഷം പിടിച്ചത് ഞാൻ എന്നാ തരണ്ടേ? പറ, ഇനി അടിക്കണോ? അടിച്ചോ. ഇവരാര്? ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കുറെ ആളുകൾ വന്നു. വന്നവരൊക്കെ അവൻ തന്നെ വാറ്റിയ ഡ്രിങ്ക് അടിച്ച് വെളുക്കം വരെ പാട്ടും തീനുമായിരുന്നു. സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത്. അപ്പോ അവൻ താമസിച്ചെടുത്താ താമസം അല്ലേ? ഓക്കെ. അവനെ അന്വേഷിച്ച് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. ചിലർ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന്, ചിലർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന്, ചിലർ ഓഫനേജിൽ നിന്ന്. ഇന്നാളെ അവനെ തല്ലാൻ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നു. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു പെങ്കൊച്ച് അവനെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത്. അതെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസൈൻ പാർട്ടി തപ്പി നടക്കുന്ന വിവരം അവൻ അറിയോ? അറിയില്ല. Listen here. இது என்ன கேம் ஆடுறாங்க? ஜோபினோட பேசாது இல்ல, இவருது. இவர் தானே அது?